पीपी म्यूजिक गॉस्पेल स्टूडियो रे प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करने निमंते प्रभु आज सुजोग देथिबारु मु सर्वप्रथमे सनादि प्रति सदा प्रभु निकट में विशेष विशेष धन्यवादी तांका नाम को उच्चीकृत करुछि एवं पीपी म्यूजिक गॉस्पेल स्टूडियो द्वारा रेकर्डिंग होइतबा समस्त कार्यक्रम रे स्वर्गस्थ परमेश्वर केवल गौरवान्वित हुंतु एवं प्रत्येक दर्शक बंधु माने आशीर्वाद अधिकारी हुंतु। आसंत आमे वाक्य को जा पूर्व प्रार्थना करिबा। प्रभु आज समय पे तुम नाम को धन्यवाद करुअछि कारण तुम्हें आमकर प्रतिदिन जत्न नेबा परमेश्वर तुम्हें आमको दिन प्रतिदिन आमकर भार बइल जीवित मानक देश रखिल पुणी आज परी सुंदर प्रातःकाल देखा देल तुम दया को चिर नूतन भाव प्रकाशित करियछ से तुम नाम को धन्यवाद करुछु। एतबेले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल किछि विषय आलोचना करने समय प्रभु जीशु तुम्हें आमको तुमरी ज्ञानविष्ट अंतकरण प्रदान कर जेपरी स्वर्गस्थ परमेश्वर जे आमानक सृष्टि करियछंती आमे जेपरी ज्ञात होई सभय तांकर आज्ञावह हो एवं परित्राणर वार्ता को ग्रहण करिपारु सेथिमे तुमे कृपा कर। दर्शक बंधु माने जो माने जे अछंती प्रत्येक जन उपर दया अनुग्रह एवं आशीर्वाद हस्त रख। ए वाक्य द्वारा तुम आम प्रत्येक जन को से निगूढ़ विषय तुमरी प्रेम आमे जेपरी प्रत्येक बुझीपर से हीपरी ज्ञानविष्ट अंतकरण प्रदान कर। प्रार्थना शुणिच धन्यवाद दे यही प्रार्थना प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि आमेन। आज जोड़ी होइथिबा प्रत्येक सद्भक्त एवं ईश्वर लोक मानकु मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत करने संगे संगे मोर नमस्कार जनाऊछि। आसंत वाक्य मधुक जीवा। शास्त्र लिखा जाए जे ईश्वर जगत को प्रेम कले एवं तांकर अद्वितीय एकमात्र कोलस्थित पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जगत को प्रेरण कले जेपरी तांकटारे विश्वास करा प्रत्येक व्यक्ति पापर दंडरू उद्धार बा परित्राण प्राप्त हुए। तेबे प्रश्न आसे जे ईश्वर जगत को कहीं प्रेम कले। सर्व मनुष्य परमेश्वर हस्तर रचना तांक हस्तर निर्मित मनुष्य किंतु प्रथम मनुष्य जहाँ कि परमेश्वर द्वारा निर्मित होता जहाँ नाम आदम एवं तांकर स्त्री हवा से माने आद्ୟରେ परमेश्वर एक नियम एक आज्ञा को से माने अवहेला कले अवज्ञा कले अबाध्यता हेले एवं अबाध्यतार फलस्वरूप से माने परमेश्वर निकट रे पापी बोली विवेचित हेले एवं ये पापर दंड होउची मृत्यु। ईश्वर कहिथिले तुमे यही कार्य करिब नाही जदि करिब तुमे मरिब मात्र से माने शैतान प्ररोचना रे ईश्वर आज्ञा को पालन कले नाही मात्र आज्ञा लंघन करने द्वारा से माने मृत्युर अधिकारी होइथिले एवं से मृत्यु थिला आत्मिक मृत्यु। ईश्वर तांकर सादृश्य मनुष्य को निज हस्तर निर्माण करथिबा हेतु मनुष्यर आत्मिक मृत्यु हेउ या ईश्वर इच्छा करी नथिले। सेतमे ईश्वर एक प्रतिज्ञा सूचक वाक्य देइथिले एदेन उद्यान रे जे से तुमर मस्तक को चूर्ण करिवो तुमे ताक गोइठी को आघात करिवो एवं यह थिला ईश्वरଙ୍କର सुपरिकल्पित एक योजना जो योजना क्रमे से तांकर अद्वितीय पुत्र कोलस्थित पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ये जगत को प्रेरण कले कारण पापर दंड होची मृत्यु एवं ये मृत्यु को दूर करने एक बड़ी कृतर आवश्यक हुए। रक्तपात बिना ये पाप मोचन हुए नहीं। सेतिमे आद्ୟରେ परमेश्वर तांकर भविष्यत वक्ता मान द्वारा ये सब आज्ञा देइथिले सेतिमे पूर्व काल रे मेष छाग एवं पक्षीर बड़ीकृत करा जाउथला एवं से रक्त जे मनुष्यर पाप हरण करिवो या संभव हो पारु नथिला कारण तत्कालीन लोक माने पुनर्बार पाप करुथिले किंतु ईश्वर आपणर अद्वितीय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ये जगत को पठेले जहाँ को लक्ष्य करी जोहन कहिले जे यही होचिंदी ईश्वरंकर मेष शावक जे कि जगतर पाप भार नहीं जाती कारण ताहांकर रक्त निखुंत निष्कलंक निर्दाक पापी मान ठारू पृथकीकृत पुणी आकाश मंडल पर तांका नाम ही उच्चीकृत केवल जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य रक्त ही पाप को मोचन करि पारे। सेथिପାଇଁ पिता ईश्वर जगत को
ପ୍ରେମ କରି ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଯେପରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବୁହାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ହେତୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲା ତାର ପୁନଃସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରଥମେ ପଠାଇଲେ, ଯାହାକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗମନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଏବଂ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ, ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ବଳୀକୃତ ହେବେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଢାଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ଆମଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ କରିପାରେ, ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡରୁ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ବେଶରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ମରିୟମକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଜଗତରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପିତର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ, କୋହା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା? ପାପ ପ୍ରତି। ଏହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ, ପାପ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ, ଅଶୁଚିତା, ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ। ଏପରିକି ଜଗତରେ ବି ଏସବୁ ବିଷୟ ଏକ ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହିଲେ, ଯାହାକି 2 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରହାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ଏକ ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବାହାରି ଆସି ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟୁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ସେ ବହନ କଲେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ କାଠରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରେ ବା ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 53 ତାର 5ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ସହିଲେ ଏବଂ ଦାଢ଼ି ଓପାଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗାଲ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରହାରକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଜର ପିଠିକୁ ସେ ପାତିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଶାସ୍ତି ବହନ କଲେ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରହାରିତ ନ ହୋଇ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ଏକ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାପମୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିନାଶ ଏବଂ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ତାର 4-6ରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାପ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ତିଆରି କରିଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 59 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ମିଳନ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ
ତେବେ ଏଇ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। କେମିତି? ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଦମ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବା ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ପାପ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ପାପର ରକ୍ତ ବା ଆଦମୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ବା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତେବେ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ଏହି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା? ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର, ମୃତ ଓ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ, ସେ ଜିହୁଦୀମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶକାଠ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ, ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆମମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ। କାରଣ ସେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଇଏ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ? ନା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିବେ। ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରେ, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କ'ଣ କରେ, ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ କ'ଣ କରେ, କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ଆପଣ ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ସିଏ ଆପଣ ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଚାର କାଳରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ। କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ବି ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଏହିପରି ଏକ ଦିନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦିନ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ମୋର ବି ସେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ବିଚାର କରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ମୃତ ଜୀବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ ବୋଲି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଏବଂ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଇବ 34:11-12 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହାକୁ ଫଳ ଦେବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର ଆଚରଣ ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ଭୋଗ କରାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଚାରକୁ ବିପରୀତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, କାରଣ ସେ ସିଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଆଚରଣରେ। ସେ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଚାର ବିପରୀତ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାର 7 ଏବଂ 8 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅମରତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅମରତା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବେ, ଆମମାନେ ଜୀବିତ ହେଉ ବା ମୃତ ହେଉ, ଆମମାନେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା
ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମୃତମାନେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଜୀବିତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏକ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଗୌରବମୟ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିବେ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବେ, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିନାଶର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରୋଦନ ଏବଂ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ଯେ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଏବଂ ସେ ଆସିବେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଧରିକି, ଯେପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି? ମୁଁ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି? କାରଣ ସେ ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହନ କଲେ। ମୁଁ ଯେପରି ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ପାଳନ କରିଛି? କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ 2 Corinthians 5:10 କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାମୁରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଅଛେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଅଛେ, ଯେଉଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଅଛେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ହିସାବ ଆଉ ନିକାଶ ଅଛି। କେଉଁଦିନ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାର 4:8 ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଅନୁକରଣୀୟ, ଭାରି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ଫିଲିପି ତାର 4:8? ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସଦ୍ଗୁଣ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ, ଏହିପରି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଏହିପରି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧାବମାନ ହୁଅ। ଯାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଯାଇ ପାଉଲ କହିଲେ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳକୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ କେମିତି ପରିଧାନ କରିବା? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ତୁମେ ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପରିଧାନ କର, ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଦୟା, ଉତ୍ତମତା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ପୁଣି ସହନଶୀଳତା, ଆତ୍ମସଂଯୋଗତା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ସଜ୍ଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଆଜି ଆମକୁ ତାହା ହିଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ 2 ପିତର ତାର 1:11 ପିତର କହନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମତା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସଦ୍ଗୁଣ, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯୋଗତା, ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ପରିଧାନ ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଯିଶାୟା 60:20 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ଆଉ ରୋଗ ରହିବନି, ଶୋକ ରହିବନି, କ୍ରନ୍ଦନ ରହିବନି। ଆମମାନଙ୍କର ଶୋକର ଦିନ ସରିଯିବ। ସେଠି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଆମ ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ ହେବ, ଯାହାକି ଯିଶାୟା 35:10 ଲେଖାଯାଏ। କ'ଣ ସେହି ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଲାଳାୟିତ? ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରାଣପଣ କରେ? ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଠି ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ା ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଶୋକ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୋକର ଦିନ ସେଠି ସରିଯିବ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କି ଆନନ୍ଦ? ନା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ
ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଭଳି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିଜସ୍ୱ କରେ, ମୁଁ ଯେଭଳି ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛୁ କି? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମାସର ଅବସରରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାନି ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ା ନାହିଁ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ 4:23 ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ। ହିତୋପଦେଶ 4:3 ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଏହି ହୃଦୟରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, ନାନା ପ୍ରକାର କୁପରିକଳ୍ପନା, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଏହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶରେ ଗାଲି ସନବଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ବାହାରେ। କାରଣ ହୃଦୟରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ବାହାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ହୃଦୟରୁ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବାହାରେ। ତୁମେ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ଯଦି ରଖିବ, ତେବେ ନାନା ମନ୍ଦତା ବିଷୟରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାରଣ ସେଥିରୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବାହାରେ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଯତ୍ନରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବଦଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ରୋତ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଯତ୍ନ ରଖିବା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଉତ୍ତମତା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମତା, ନାନା ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ବାହାରେ। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 23:23। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟତା କିଣ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କାହିଁ ଅନେକ କୋଟି ଦେଖେନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟତା କିଣ। ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଉତ୍ତମତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତୁମେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ତୁମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଣ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ କିଣ। ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ତାହା ବିକ ନାହିଁ। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ତାର ଜ୍ଞାନ, ଉପଦେଶ ଓ ସୁବିବେଚନା। ସତ୍ୟତା କିଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଉପଦେଶ, ସୁବିବେଚନା। ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବିବେଚନା କରିବା, ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦ, ଉତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା, ଅସଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟତା କିଣ, କାରଣ ସତ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ 3:13 ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପାଏ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଅଶୁଚିତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେହେତୁ ରୂପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ କ'ଣ ଏହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ନା! ଜାଗତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବାଣିଜ୍ୟ। ଉତ୍ତମତାକୁ, ସତ୍ୟତାକୁ, ମଙ୍ଗଳତାକୁ ଆପଣେଇବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ପ୍ରାକ୍ ଅବସରରେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାରା ଜଗତକୁ ତାର ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତକାଳର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏକ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ରରେ, ସେହିପରି ସେ ଗୌରବମୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଥୁଆଯିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ବିଚାର କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ,
ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ବେଥେଲିହମର ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହା ବୁଝେଇ ଦେଇଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ହେତୁ ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ପଠାଇଲ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକୁଟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କୃଷ କାଠ ଉପରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଆପଣର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ଯେପରି ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବି ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଆମ ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ ହେବ। ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। Hello everyone, PP Music Gospel Studio invites you all in the world of gospel music. Subscribe PP Music Songs YouTube.